governors for Manduri University, Academy of Human Resource Development Ahmedabad, Board of Advisory for Sage University Bhopal, Satguru International School Ajmer, Chairman and Management Committee for Viswa Gujarat Samraj, and Advisory Committee for Indian Institute of Forest Management Bhopal, and Internship Development Institute of India Ahmedabad, and Sada University Noida. And guest faculty has done Sushma Swaraj Institute of Foreign Service New Delhi, Indian Institute of Forest Management in Bhopal, and Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun. We welcome you, sir. Thank you so much. Good evening. Thank you so much, Parimal Bhai, for calling me here and giving me this opportunity to talk to all of you. And I think what we are going to do is actually discuss and kind of understand as to what is being rich, what is being spiritual, whether you can be more sharing some of my life experiences. But I would want to actually know from you as to what you think also about this. So, how many people think that they are rich? Okay, so at least I thought about what 5-10% people thought that they were rich, and he asked rightly. He said, "Bhai, matlab શું? Rich એટલે શું કહો છો?" મારું કોઈ નથી કહેતું. Rich શબ્દમાં ક્યાં તમને નથી ખબર? આ તો છો કે નથી તમારા મનમાં. If you have questions, then you have questions. So I am saying that all of us, our first thing is that do we think that we are rich? If we are not, let's talk about it. If we are, but first to question, first to address his question, પ્રેસિડેન્ટે પૂછ્યો તો એટલે આપણે ઇગ્નોર નહીં કરી શકાય કે ભાઈ રીચ એટલે શું? એમનું કીધું એટલે કોને કહેવાય રીચ? તો અગેન કોઈની સજેશન, રીચ એટલે શું? બોલ. ઓકે, વેરી ગુડ. એમનું કહ્યું રીચ એટલે શું? તો આઈ થિંક એને થોડી વાર બીજી રીતે મૂકીએ તો એ કે રીચ એટલે when you have more than what you need. When you have more resources than what your agent has. If you have more money than what you think you need, then you're rich. But if you have less than what you think you want and need, then you're poor. It is not about any absolute money. It is about what you want to do in life, and for that what you think you need as money and what you actually have. હવે આમાં થાય છે શું કે આપણે પૈસા કેટલા જોઈએ? તો અગેન પૂછ્યું કેટલા પરિવાર આપણે પૈસા જોઈએ તો તમે રીચ ફીલ કરો. તમારી નીડ શું? પહેલા તો બે ડિફાઇન કરવા પડે. એક તો નીડ શું અને છે શું આપણી પાસે. જો આપણી પાસે છે વધારે અને નીડ ઓછા છે તો રીચ છીએ, પણ જરૂરિયાત હજી કોઈ જરૂરિયાત નથી પહોંચી વળી શકતા તો પુઅર છે. તો આપણે જો એ સમજીએ તો વોટ આર અવર નીડ્સ? કેટલા પૈસા જોઈએ તમારે જીવવા માટે? રોટી કપડા મકાન વાઈફાઈ તો આપણા જે નીડ છે, પણ આપણા જો નીડ એવા હોઈ શકે કે કમલભાઈએ 12 સ્કૂલ ખોલી તો મારે 15 સ્કૂલ ખોલવી છે, અથવા આપણે કોઈ યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લીધું મારે MIT માં એડમિશન લેવું છે, કે મારા પાડોશીએ મર્સિડીઝ લીધી છે મારે કોઈ બીજી ગાડી લેવી. પ્લીઝ સી ઇન યોર લાઈફ ઇફ યોર ગોલ પોસ્ટ આર શિફ્ટિંગ. એટલે તમને અત્યારે થાય કે આટલા પૈસા જોઈએ છે, હવે 5 વર્ષ રહી પાછા થશે વધુ વધારે જોઈએ છે, પછી પાડોશી કંઈક લઈ આવે એટલે હજી વધારે પૈસા જોઈએ છે. એટલે are you shifting your what you need all the time? Are your needs dependent on what the TV advertisements are for? એટલે જો શાહરુખ ખાને ઘડિયાળ પહેરી તો તમારી ઘડિયાળ જોઈએ જ, અને જો ઘડિયાળ ના હોય તો do you feel inadequate? Do you feel કે તમારી પાસે નથી enough? If you are not going to a particular resort, do you feel કે કોઈ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મૂક્યો કે હું તો અહીંયા રિસોર્ટમાં જઈ આવી, આ વેકેશન લઈ લીધું, તમારે એ વેકેશન લેવું જ પડશે. ફોમો આજના ટાઈમમાં સોશિયલ મીડિયામાં કોઈએ લખ્યું એટલે આપણે જોઈએ કે આ જોઈએ. તો આપણી નીડ્સ જે છે એ કેવી રીતે આપણે શિફ્ટ થવાની જગ્યાએ એકચ્યુઅલી વોટ ડુ યુ નીડ અને વોટ યુ નીડ ટુ બી હેપી, વોટ યુ નીડ ટુ લીવ અ ગુડ કન્ટેન્ટ લાઈફ એઝ શી સેડ, એટલા તમારી પાસે છે. એ ડિફાઇન કર્યા પછી વોટ આર યોર રિસોર્સિસ, અને એ રિસોર્સિસથી વધારે હોય તો યુ આર રિચ. That is one definition, and we'll talk more about it in detail and some life experiences. What is spiritual? What is spirituality? Rich, spiritual, be both ની વાત કરીએ. પહેલા એકવાર ડિફાઇન કરી લઈએ rich શું, spiritual શું. What is spiritual? What is spirituality? Who is a spiritual person?
Business is outside. Disciplined person, one. Spirituality is inside. Spirituality is inside, okay. Yes, it is not outside. Pachi. Good human being is being spiritual. Pachi. Having good values. Having good values is spiritual. Then everything that gives you peace of mind. At least we got one thing. Peaceful. Are you peaceful? Pachi, how is it? Connected to the entire universe. Instead of feeling that you are separate from others, do you feel some kind of connection? If somebody is happy, do you get happy for him? In a way, do you actually wish કે સ્વર્ગ થઈ જાય પૃથ્વી? એ બધું સારું થાય. તો કંઈ કમલભાઈ જોડે સારું થતું હોય તો મારી અંદર કંઈ ખીલી જાય છે. કઈ કનેક્શન છે? Where I feel that anybody succeeds and I get successful. Spirituality is peaceful, blissful, grateful and loving without any external trigger. So I am not peaceful because there is peace around me. That is easy. I am not loving because Ranna tells me that I love you or she gives me a rose, therefore I feel loving. Then the trigger is with her. The moment she says I hate you, then perhaps there will be no love left in me. Are you blissful because you are connected in some way, and you are blissful because you are where you are? If I am talking to you, am I blissful? Because for me this is a dream thing to do, to talk to people about something which is so close to my heart, and for him and Rotary to have given me that opportunity where I can have an evening which is the evening of my dreams, talking about something which is so close to my heart, learning from you what you think about being rich and spiritual. So when you are peaceful, when you are blissful, when you are loving, without any external trigger, because that is who you are. And for that your ladder could be anything. Some people say that ritual is spiritual. મંદિરમાં જાઉં છું અને મને ઘણી વાર પૂછે છે કે તમે કેટલી વાર મંદિરમાં જાઓ છો? અને હું જતો જ નથી મંદિરમાં. અરે મને કે જૈનમાં તો તમારે રોજ સવારે જાય મંદિરમાં ટીલું લગાડે અને I said, but I don't do that. And if I don't find God when I'm sitting in my garden, then perhaps where else would I find it? So in that sense, ritual is not spiritual. And when you see definition of spiritual, if you consider religion and spiritual, then that is one mistake I think most of the people do. કે ધર્મ કરો એટલે at times ધર્મ is exactly opposite of spiritual. એટલે ધર્મમાં તમને જો એમ ખ્યાલ હોય કે જૈન ધર્મ મારો છે એ બેસ્ટ છે અને કૃષ્ણ તો ઓછા છે, અને જૈન ધર્મમાં અમુક વાર માને છે કે કૃષ્ણ જે છે એ તો નર્કમાં છે કારણ કે એમણે તો બધા યુદ્ધ કર્યા કરતા. But so many people would fight at it, or Muslims would think that their religion is the best અને બાકીના બધા કાફિર છે. જ્યારે ધર્મ માણસને છૂટા પાડે ત્યારે being religious is not spiritual. At least એક distinction આપણા બધા મનમાં clear રહે. Spirituality is all about, as somebody said, what is inside you, who you are, whether you are connected to the guy in the sky, whether you are happy in the nature, whether you are peaceful, blissful and grateful. I think gratitude is a major part of being spiritual. Are you grateful for whatever happens to you, even if it doesn't happen as per your desire? And how cool, how peaceful you can keep when the situation outside is not very peaceful. એટલે હમણાં હું ગઈકાલે પરમ દિવસે આવતો તો ભોપાલથી ત્યારે અમને લોકોને પહેલા પ્લેનમાં બેસાડ્યા અને પછી કહ્યું કે હમણાં થોડી વારમાં નીકળીશું, પછી પાછી બધી વાર થઈ એટલે પાયલોટે અનાઉન્સ કર્યું કે ભાઈ આપણે એન્જિનિયરિંગ ટીમને બોલાવી છે એટલે હવે રિપેર કરશે જોશે પછી થશે તો જઈશું. પછી 15-20 મિનિટ રહીને કહ્યું કે આપણે તો હવે નથી લાગતું કે જઈ શકીએ. પછી પાછું વળી 15-20 મિનિટ કોશિશ કરી અને આ ભોપાલ માટે તો નાનું પ્લેન હોય છે એટલે એસી વગેરે ચાલે નહીં એટલે અમુક લોકોને સફોકેશન થવા માંડ્યું એટલે અડધો કલાક થયો આમાં એટલે પીપલ સ્ટાર્ટેડ ગેટિંગ સો પેનિકી અને કે અમને ઉતારી લો તરત, મને ગભરામણ થાય છે, મને તકલીફ છે, મને શ્વાસ નથી લેવાતો, તમે આ ગરમીમાં કેવી રીતે રાખો છો, તમે નક્કી કરો લઈ જવા છે કે નહીં. And then they decided that they would kind of deplane us કારણ કે નથી લાગતું નથી કે મારી પર રિપેર થશે.
એટલે અમે લોકો નીચે ઉતાર્યા, અને નીચે ઉતાર્યા પછી ફરી પાછા સિક્યોરિટી કરાવી પછી એમને લાગ્યું કે ના હવે તો વાઇપર ચાલુ થઈ ગયું છે એટલે ફરી ઉપાડી શકાશે. એટલે પછી અમુક લોકો 5-6 લોકો કે અમારે જવું જ નથી, અમુક લોકો લડવા માંડ્યા, અમુક લોકો ઝઘડવા માંડ્યા, અમુક લોકો કે ખાવાનું આપો, અમુક લોકો કે હવે અમારે તરત નથી જવું, તમે એકદમ અમને ઉતારી લો. I'm saying that in that disturbed situation, can you remain peaceful? I don't know તમારામાંથી કોઈએ ટાઇટાનિક જોઈ હતી કે નહીં. ટાઇટાનિકમાં જ્યારે શિપ ડૂબી રહી છે ત્યારે અમુક લોકો છે મ્યુઝિક વગાડી દે અને એમને ખબર છે કે શિપ ડૂબી રહી, દોડે છે, પકડે છે, ટ્રાય કરે છે, ડૂબી ના જવાય, કોઈક રીતે બચાવે છે. And here are some people who are peaceful, knowing perhaps that death is only one part of being alive. And perhaps if you do meditation, a very blissful part of being alive. The other end of the life is perhaps as beautiful as the birth is. Somehow we distinguish between the two, but I think entry and exit both are amazing experiences, and one is incomplete without the other. And the person who does meditation actually experiences that. And irrespective of that, whenever there is an outside situation which is disturbing, જ્યારે બહાર અંધાધૂંધ હોય ત્યારે તમે કેટલા પીસફુલ છો, બહાર લવિંગ ના હોય ત્યારે તમે કેટલા લવિંગ છો, બહાર કઈ સિચ્યુએશન એવી હોય કે તમારા મનનું ના થતું હોય ત્યારે તમે કેટલા ગ્રેટફુલ છો. આઈ થિંક whenever પેલું આપણી પોતાની મરજીનું ના થાય, then when you are grateful, because I have seen, at least in my life, that whenever things did not go as I want at that time, those were the things which got me to my best position. એટલે સ્કૂલમાં મારા જ્યારે ફ્રેન્ડ છોડી ગયા હશે ત્યારે મારા ખ્યાલથી મારી જોડે ફ્રેન્ડશિપ ચાલુ થઈ અને ફરી ઉપરવાળાની ફ્રેન્ડશિપ ચાલુ થઈ. મારી જ્યારે નોકરીઓ છૂટી હશે ત્યારે હું નોકરીઓ આપતો થયો. અને કેટલા બધા લોકોની જોડે જોયું છે કે જ્યારે તમને લાગે કે આ તો નિષ્ફળતા થઈ રહી છે, તમે જે કરવા માંગો છો એનાથી કંઈ અલગ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે જે થાય અને ત્યારે જે તમને કોઈ અલગ જગ્યા પર લઈ જાય, એ તમારી જાતે તો થઈ શકે એવું જ નથી. તમારી જિંદગીમાંથી અમુક લોકો જતા રહે સારા માટે તમે, ત્યારે તમને એમ લાગે કે આ ક્યાં જતા રહે, મિત્રો હોય, સગા હોય, વાલા હોય એટલે જતા રહે. I feel at times, how do you see that is happening for the best? That is being peaceful. Rich, when you have more than what you need, and you need to define needs very, very appropriately. Spiritual, when you are irrespective of outside situation, when your buttons are within you, when your triggers are not with him or him or him, but your triggers are within you. That is rich, that is spiritual. Now, why do we need to have both of them, richness and spirituality? એક થી કેમ ના ચાલે? જો રિચ થઈ ગયા તો ઇનફ છે? જો રિચ થઈ ગયા, પૈસાદાર માણસને શું જરૂર છે? મુકેશ અંબાણીને હમણાં ઇલોન મસ્ક ચાલે છે તો ઇલોન મસ્ક શું એ ઇનફ નથી? એમ રિચ છે એટલે ઇલોન મસ્ક or trillionaire, ચલો, is that rich? Trillionaire is rich, I think, because આજે તેનાથી કોઈ rich છે નહીં. સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ બધાનું ભેગું થઈને એની પાસે છે. So rich without being spiritual, એ શું થાય પરિસ્થિતિ? એક વાર જોઈ લેते. Let's talk about Elon Musk, because I think he is the richest man, trillionaire. I don't know as to how much all of you know about Elon Musk, but Elon Musk's own life is a life which perhaps you may want to live or not. But Elon Musk ને કોઈ પૂછ્યું હતું કે તમારે યંગ લોકોને પ્રેરણા આપવી હોય તો તમે શું કહેશો? અને તમારી જિંદગી જેવા એલોન મસ્ક બનવાની મરજી હોય તો તમે રોટલીમાં કહેવત શું કહેશો? સોરી, હા, એક્ઝેક્ટલી. He says, why would somebody like to be like me? He says, I may not want to be like me. ઇલોન મસ્ક નથી બનવું. અને કેમ? એના નજીકના સંબંધોમાં જુઓ તો એના કેટલા મેરેજીસ થયા છે, સંબંધો, કેટલા છોકરાઓ? પહેલી છોકરી છે સૌથી મોટી હતી, 18 વર્ષની થઈ એટલે ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ શી મેડ ઇઝ, અને કોર્ટમાં જઈને જેન્ડર છે કોર્ટમાં જઈને એની એક જ અપીલ હતી કે મારો કોઈ પણ સંબંધ આ માણસ જોડે નથી, કોઈ પણ સંબંધ. richest man, 18 years old daughter, saying I am disowning this man. મારી જોડે આનું નામ ના લગાડશો પ્લીઝ.
વાઈફ એ બીજી ત્રીજી જોડે ફરી મેં પછી બધું જોયું પછી અને જ્યારે એને પૂછવામાં આવે છે ઘણી વાર એની જિંદગી અંગે તો એમ કેવું છે કે આ હાઈઝ અને લોઝ મારી કાઢે હાઈઝ તો ઠીક લોઝમાંથી અને સ્ટ્રેસમાંથી અને એ છે આ લોઝ અને સ્ટ્રેસની કોઈ વાત જ નથી કરતું બધા વાત કરે સ્પેસ એક્સની બધા વાત કરે છે $1 ટ્રિલિયન પણ લોઝ અને સ્ટ્રેસ એના કારણે ઇલોન મસ્ક પોતાને ઇલોન મસ્ક બીજા આપણે ત્યાં અહીંયા કોઈ બીજા લોકો મુકેશ અંબાણી અનિલ અંબાણીના ભાઈઓના ડિસ્પ્યુટ્સ આપણને એમ લાગે કે આટલા બધા પૈસા છે હવેમાં શું ડિસ્પ્યુટ એકવાર આપો નાનો ભાઈ છે તો આપી દો મોટો ભાઈ આપી દો 4 કંપની આપી દો બીજું બધું આપી દો rich and still not spiritual and therefore having difficult lives. I think આપણા કપિલ શર્મા he was depressed, alcoholic at the peak of his height of being popular. એટલે જ્યારે એની પાસે જે જોઈતું બધું મળે પૈસા મળે સ્ત્રીઓ મળે વાહવા મળે મિત્રો મળે શોહરત મળે તાળીઓ મળે અને ત્યારે જ્યારે એને અંદર એમ્પ્ટીનેસ લાગે કે ના ના આ બધું નકામું છે એ મજા નથી આવતી અથવા દીપિકા પાડુકોન who at the peak of her popularity and money felt empty within and એમ થાય કે આ આપઘાત કેમ ના કરી નાખવું કે આ જીવવાનું લાયક છે ઓર માઇકલ જેક્સન હમણાં એની ફિલ્મ પણ આવી ગઈ પણ એના અંગે આપણને બધાને ખબર છે who would be so insecure or who would have a life which would be so tough and આ તો આપણે થોડા છે એની વાત કરું છું પણ rich people who are not spiritual are the miserable ones કારણ કે એમને જ્યારે ગરીબ હોય નાના હોય હું ને તમે જ્યારે આપણે નાના હતા હું સાયકલ પર રીતે ખબર છે ઝેવિયર સ્કૂલ પર મણિનગર સાયકલ પર જતો હતો ઝેવિયર સ્કૂલ સુધી કારણ કે સાયકલ વોઝ ધ બેસ્ટ વે ટુ ગો ચીપ કન્વીનિયન્ટ બસની રાહ નહીં જોવાની અને કોઈ વાર હવા પડે હવા પુરાવી પડે કે પંચર લગાવે તો જ કરવાનું બાકી તો કંઈ ફ્રી ચલાવવાની અને કોઈ મિત્ર મળી જાય તેની સાથે જવાનું કે જેથી ચેન ઉતરી જાય તો એકબીજાને મદદ કરી શકાય તો એ જે છે એ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે તમને એમ લાગે કે સાયકલ પર જતા હોય કોઈ મર્સિડીઝમાં પાછળથી જતા હોય ત્યારે યુ ફીલ કે મર્સિડીઝમાં જઈને પાછળ જ્યારે બેઠા હો ત્યારે તો જિંદગી પ્રશ્નો જ નહીં રહેતા પ્રશ્નો તો આપણી પાસે અને પૈસો નથી તકલીફો છે જદ્દોજહેદ છે શું કરીશું એ છે આ સાયકલની ચેન ઉતરી જાય છે એ છે પંચર છે ત્યારે જ્યારે તમે જુઓ કે મર્સિડીઝમાં અત્યારે પાછળ બેઠા હો અને કોઈ ચલાવતું હોય ત્યારે એ પ્રશ્નો તો કોઈ ખતમ નથી and that your struggles are only more and more compelling because પેલું તૂટા ચિસ્તારે પે નજર થી અમારી એવું થયું તમને એમ હતું કે આ પૈસા કમાઈ લીધા આખી જિંદગી ઉમી કાઢી પૈસા કમાઈ લીધા અને પછી પૈસા કમાઈને જ્યારે મર્સિડીઝ ગાડીની પાછળ બેઠા ત્યારે તમને ખ્યાલ આવ્યો કે આમાં તો કંઈ છે જ નહીં અને હજુ જે અંદરની એમ્પ્ટીનેસ છે એ તો આપણે હેન્ડલ કરવાની છે અને ત્યારે જે પેલું દિલ તૂટે છે એટલે રીચ who are not spiritual are anyway miserable and આપણે ઉદાહરણની વાત કરીએ છીએ but one of us in some way found that આપણે કોઈ નવી ઘડિયાળ લીધી નવી કોઈ સ્કૂલ કરી નવી કોઈ અક્વાયર ચીજો કરી આપણને એમ થયું કે આ બિઝનેસ કર્યો આપણને એમ થયું કે હવે 10-20 કરોડ આવી જાય પછી શાંતિ થઈ એ બધું આયા પછી તો કઈ ખ્યાલ આવે છે એનો અર્થ જ નથી because you need to work separately on your spirituality you need to work separately on being peaceful blissful loving એક પૈસા નથી થવાનું અને we somehow feel કે પૈસાથી બધો પ્રશ્ન પતી જશે and the way I think all of us in this society put so much focus on being rich it means કે spiritual થવાની જરૂર ક્યાં છે રીચ થયા તો ઇનફ છે અને પછી કશું કરવાની જરૂર નથી અને કોઈ માણસ જો રીચ હોય તો then એના ઇન્સ્ટાગ્રામ જુઓ બીજું જુઓ everybody wants to be like that as people wanted to be like Elon Musk and he said ના એનું તો મને કોઈ સમજાતું જ નથી શું કરવા મારે પોતાને મારા જેવું નથી બનવું that is rich spiritual people why do they need to be rich spiritual છે બેઠા છે બાજુમાં કનેક્ટેડ છે આનંદમાં શાંતિમાં છે એને રીચનેસ નહીં શું કરે શું કરે રીચ એને જરૂર નથી પૈસા એને તો બેઠો છે મજામાં છે એને શું કરવા રીચ થવાની જરૂર પડે why a spiritual person needs to be rich God Gopal Das okay how rich God Gopal Das is I don't know but okay so he says what
બટ ધોઝ લીગ ઓફ સાધુ, પણ એમની જિંદગીમાં શું ફરક પડે પૈસાથી? જો એ પૈસા ના હોત તો ગૌર ગોપાલદાસ પરેશ ગૌર ગોપાલદાસ ના હોત. એટલે પરેશ સ્પિરિચ્યુઅલ માણસને રીચ થવાની શું જરૂર છે? અરે મેકિંગ અ ડિફરન્સ. સ્પિરિચ્યુઅલ માણસને હું ગણું છું કે એક SSR હોય છે. જેમ કોર્પોરેટ્સને આઈ ડોન્ટ નો તમારે કોઈ સાહેબ કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય છે. કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી શું કે જો કમલભાઈ 100 કરોડ કમાતા હોય, એમની કંપનીમાં પ્રોફિટ કરતા હોય તો અમુક પર્સન્ટેજ ઓફ ધેટ પ્રોફિટ he needs to spend as per government of India's law on good for society. એમાં એની ચોઈસ નથી, એમાં એને કોઈ ડિસ્ક્રેશન નથી, એમણે કરવું પડે. સ્પિરિચ્યુઅલ માણસે એની સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ સ્પિરિચ્યુઆલિટી સ્પ્રેડ કરવાની. કારણ કે અત્યારે શું છે, અત્યારે there is a critical mass of people, I don't know બધાને ક્રિટિકલ માસ એટલે ખબર હોય. ક્રિટિકલ માસ એટલે કે એક હદ સુધીની પોપ્યુલેશનમાં એક ચીજ સ્પ્રેડ થાય કે પછી એ ઓટોમેટિકલી સ્પ્રેડ થઈ જાય, પછી કરવાની જરૂર નથી. બધાએ કોઈએ મહેનત કરવાની એના માટે જરૂર નથી. એટલે એનું એક એક્ઝામ્પલ લઈને મને સમજાવવું હોય તો એક ટાપુમાં એક વાંદરા હોય ને વાંદરાને ટેવ કે અંદરથી પેલી શીંગ લઈ અને ખાઈ જાય અને સાફ ના કરે. પછી થોડા વાંદરા હોય ત્યાં ચાલુ કર્યું તો ધૂળ આવે, મજા નથી આવતી. એટલે આમ થોડું પાણી ડબોળે સાફ કરે ને ખાવામાં ઠીક એ કર્યું, મજા આવી ગઈ. પછી એણે વાઈફને કહ્યું, રણા તું બી કર ને, ધૂળ ખા, કે ધૂળ બધી ખાય છે. એણે કર્યું, બાજુ કમલભાઈ જોયું, ફરી મનભાઈ જોયું, અરે કરવા માંડ્યા, અરે કે મજા આવી ગઈ. અને એ એટ સમ પોઈન્ટ પર બાકીનાને કોઈ વાંદરાને ખબર નહોતી, એટલે મેળે ધૂળ વાળું ખાયા કરતા હતા. જેવું એક ક્રિટિકલ માસ ઓફ વાંદરા સ્ટાર્ટેડ ડુઇંગ ઇટ, all the monkeys everywhere got that in their mind because a critical mass was crossed. આ critical mass cross થઈ જાય પછી કોઈ મહેનત કરવાની જરૂર નથી. ત્યારે critical mass of people are non spiritual, stressful, scared, disturbed, depressed, unloving, envious. That is the critical mass of people. So that comes naturally to you. આજે તમારે દુઃખી થવા માટે કોઈ જરૂર નથી, હવે ટોક્સ રાખવાની જરૂર નથી, બીજું કશું નથી. Anxiety comes naturally to you. Being unhappy comes naturally to you. Being negative comes naturally to you. તમારે જોઈતું હોય અને તમને વિચાર કરે કે આ જતું ના રહે, પૈસા આવે તેમ કે પૈસા જતા રહે, પૈસા ના મળે ત્યારે એમ થાય ના મળે હું લલિત કમાઈ જશે હું ના રહી ગયો, બીજો દોસ્ત થઈ જશે એ સ્વિટરલેન્ડ ગયો હું ના રહી ગયો. That comes naturally. So critical mass of people, once that learns something, it comes naturally to everything, all humankind. And I feel that currently we are far away from that critical mass of spiritual people, and therefore spirituality doesn't come naturally to all of us. આપણને કેટલી બધી ચીજો નેચરલી આવી જાય છે, હે ને? આપણામાં પેલું અમુક આવડતો, જેમ નાનું બાળક થાય અમુક શું થાય કે ચાલવા માંડે, એને બીજી બધી ખબર પડે, એને માટે કોઈ શીખવાડવાની જરૂર નથી, એને ખબર પડવા માંડે છે, નેચરલી કરી લે છે. એવી રીતે આપણે જો ક્રિટિકલ માસ ઓફ પીપલ જોઈએ કે જે પીસફુલ હોય, જે બ્લિસફુલ હોય, જે લવિંગ હોય, જે ગ્રેટફુલ હોય, વોટ ઇઝ હેપનિંગ ટુ ધેમ, પછી બધાએ મહેનત કરવાની જરૂર નથી. પછી you would naturally become that. Then you will have to actually work towards being unhappy, envious, બીજું બધું. કારણ કે આ તો નેચરલ વે ઓફ બીઇંગ છે. આપણે બધા લોકો આ કરવાનું છે. એ ક્રિટિકલ માસ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ પીપલ જેને પહોંચાડવું હોય આપણે, તો એ જવાબદારી એ લોકો લેશે જે ઓલરેડી સ્પિરિચ્યુઅલ છે. અને સ્પિરિચ્યુઅલ લોકોએ એ સ્પિરિચ્યુઆલિટી સ્પ્રેડ કરવાની જવાબદારી છે. જેમ આપણે આ ડોક્ટર સાહેબે હમણાં નવા લોકોને રોટરીમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા. કેમ કર્યા? because you want to increase Rotarians, because Rotarians are good in something, right? Rotarians are about doing something which is good, fair, truthful, beneficial to all. You are spreading that, because you are spreading that. So one day perhaps આ જે ચાર ચીજો તમારે કઈ છે લખવી જરૂર નહીં પડે, કારણ કે એટલા બધા રોટેરિયન્સ છે, આ બધું કરશે. You would do which is truthful naturally, because there are a lot of people who are doing it. That's a done thing. Everything else is not natural. That is natural. So જેમ તમે રોટેરિયન્સને વધારો છો, જેમ તમે કહો છો કે મારે મેમ્બર્સ વધારે બનાવવા છે મેટ્રોમાં કે બીજે બધે,
જેમ કમલભાઈ છે પોતાની સ્કૂલ્સમાં લોકોને ભણાવે છે, so that more and more people get power. અને એટલા માટે જે છે એ સ્પિરિચ્યુઅલ માણસે સ્પિરિચ્યુઆલિટી સ્પ્રેડ કરવાની પોતાની જવાબદારી અંદર કરવાની છે. અને therefore how would he do it? He or she would need money to do it. આજના સમયમાં તમારે સ્પિરિચ્યુઆલિટી કે કશું પણ સ્પ્રેડ કરવું છે તો યુ નીડ મની, યુ નીડ સંસાધનો. એ બધા કેવી રીતે મળશે? એ મળશે તમને પૈસા, પૈસા નહીં હોય તો એ સંસાધનો નહીં સ્પ્રેડ કરશે. બીજું, spirituality without money is also not very attractive. Young generation, તમે તો રોટરીમાં આવો છો યંગ જનરેશનને જો મારે સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં અટ્રેક્ટ કરવી હશે, સ્કૂલ્સમાં હું કહું છું સ્પિરિચ્યુઆલિટી ભણાવવી જોઈએ. આપણે એમને અટ્રેક્ટ કરવા હશે તો જો તમે ગરીબ હશો, ફકીર હશો, બહાર ફૂટપાથ પર બેઠા હશો, તમારા કપડાના ઠેકાણા નહીં હોય, તમારે ખાવાની તકલીફો હશે, તો perhaps that young people would not be attracted towards spirituality. They would be attracted if you are spiritual and also rich. If you are successful. જો સક્સેસફુલ જ નહીં હોય, એક પૈસો જ નહીં હોય, તમારી સ્ટ્રગલ હશે, કપડાના ઠેકાણા નહીં હોય, તારે ખાવું એના શું પ્રશ્નો હશે, તો કોણ તમને યંગ માણસ ફોલો કરવાનું? Young people would follow you if you are successful, if you are rich. Then you are also impressive, then you are also inspiring. So a spiritual person, the moment he has spirituality, would like to spread that, has a social responsibility to spread, because spirituality, no matter what you say, કે હું તો બહુ ધ્યાન કરું છું, હું માનું કે હું તો વિપાસનામાં ગયો હતો, વિપાસનામાં જઈને મેં 12 દિવસ કર્યું, આર્યમૌન કર્યું, મેડિટેશન કર્યું, એના કારણે મને આ સ્પિરિચ્યુઆલિટી આવી, એના કારણે મને મેડિટેશનમાં મજા આવે, એના કારણે શરીર એમ હોય તો હું 3 કલાક પથારીમાં મેડિટેશનમાં બેસું છું ને. those are the most happy moments of my life. મને લાગે કે આ મોમેન્ટમાં તો જિંદગીમાં કોઈ પણ આખી દુનિયામાં મારે સુખી ના હોય છે. એ જ્યારે તમને આવે એ સ્પિરિચ્યુઆલિટીના લેવલ પર પછી ત્યારે તમારે આગળ શું કરવાનું? આગળ તમારે એ કરવાનું રહે કે સ્પ્રેડ. પણ એમાં એક યુનિવર્સિટી પણ ઈચ્છા છે, જસ્ટ બીકોઝ તમે વિપાસના કરવા જાઓ, જસ્ટ બીકોઝ તમે ગાર્ડનમાં બેસો, જસ્ટ બીકોઝ હું માનું કે હું સ્પિરિચ્યુઅલ છું અને એમાં સિર્ફ મારો ફાળો છે, એ નથી. ક્યાંક કોઈની મરજી છે, ક્યાંક કોઈ યુનિવર્સે મદદ કરી છે, ક્યાંક કોઈ મિત્રોએ મદદ કરી છે, ત્યારે તમે સ્પિરિચ્યુઅલ છો. અને જો એ થયું હોય અને કોઈએ તમને મદદ કરી હોય અને કોઈના કારણે તમે થયા હો, તો આગળ તમે કેવી રીતે કોઈને એ મશાલ જાગૃત રાખો, આગળ તમે કેવી રીતે કોઈને જ્યોતિ આપો જેથી એ ચાલુ રહે. એક્ટ ઓફ કાઇન્ડનેસ, એક્ટ ઓફ સ્પિરિચ્યુઆલિટી, એટલે એની જવાબદારી છે સ્પિરિચ્યુઅલ માણસની રીચ થવાની. તો આ થઈ શકશે. ટુ બી અપીલિંગ ટુ યંગ પીપલ, તો યંગ પીપલ એમને ફોલો કરશે. એટલે જે સ્પિરિચ્યુઅલ માણસ છે. અને ત્રીજો, કેમ સ્પિરિચ્યુઅલ માણસે પૈસા કમાવા જોઈએ? દુનિયામાં એક ડેફિનેટ અમાઉન્ટ ઓફ મની છે, લક્ષ્મી છે, અને એ પૈસા જો સ્પિરિચ્યુઅલ માણસો પાસે નહીં હોય તો કોની પાસે હશે? ડ્રગ્સ વાળા પાસે હશે, આર્મ્સ વાળા પાસે હશે, ટેરરિસ્ટ હશે. એ લોકો તો લેવા તૈયાર જ બેઠા છે. સ્પિરિચ્યુઅલ માણસ બેસીને કહે છે કે મારે પૈસાની જરૂર નથી, મારી જિંદગી સારી ચાલે છે, આઈ એમ રિનન્સિંગ ધ હોલ વર્લ્ડ. બેઠું ફકીર છું, મને કોઈ ખવડાવશે તો કહીશ, નહીં ખવડાવે નહીં ખાઉં, મારી કોઈ જરૂર નથી. તો પૈસા બાજુવાળા તો તૈયાર જ બેઠો છે. કોઈ ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ વાળો, કોઈ વિમેન ટ્રાફિકિંગ વાળો, કોઈ ટેરરિસ્ટ, કોઈ બીજા, એ લોકોને તો પૈસા જોઈએ છે અને તાપીને બેઠા છે. જેવું તમારી કંઈક ચૂક થઈ કે લઈ લેશે. દરેક સ્પિરિચ્યુઅલ માણસની જવાબદારી છે કે પૈસા સ્પિરિચ્યુઅલ હાથોમાં, સારા હાથોમાં, ખરાબ હાથમાં ના. જો તમને લાગતું હોય કે તમારા હાથમાં પૈસો સારો છે વર્સેસ કોઈ ગુનેગારના હાથમાં, તમારી ઓલ્સો જવાબદારી છે કે પૈસો સારા હાથોમાં રહે એના માટે. અને એના માટે તમે જો માનતા હો તમે લાયક છો, અને પહેલા તો એ માનવાની જરૂર છે that you feel that money or Lakshmi is better in your hands. અને at times એટલે રીચ માણસે સ્પિરિચ્યુઆલિટીની જરૂર છે, સ્પિરિચ્યુઅલ માણસે રીચ થવાની જરૂર છે. અને એ બંને થાય ત્યારે, અને આમ ઘણી વાર કહે છે કે ભાઈ લક્ષ્મી અને સરસ્વતી બેનો મેળ ના પડે. કારણ કે તમે ક્યાં તો લક્ષ્મી હોય, કાં તો તમારી પાસે સરસ્વતી હોય, જ્ઞાન હોય, સમજ હોય, સ્પિરિચ્યુઆલિટી હોય. પણ લક્ષ્મી ના જે પતિ છે એ પણ વિષ્ણુના એ અવતાર છે જે સ્પિરિચ્યુઆલિટી માટે, જ્ઞાન માટે, બધા માટે જાણીતા છે. એટલે લક્ષ્મી અને સરસ્વતી બેનું જ્યારે મિલન થાય ત્યારે જે હ્યુમન બિઈંગ એક સર્જાય છે. એ હું ગણું છું, જેને ઓશો ઝોરબાદ બુદ્ધા કહે છે, એ કે દરેક એ બુદ્ધ માણસ
જે ઓલ્સો જોડવા હોય એટલે ડાન્સ પણ કરી શકે, ગરબા પણ કરે, પૈસા પણ એન્જોય કરે, મટીરિયલિઝમની તરફ એને કોઈ ગિફ્ટ ના હોય, એની તરફ એને કોઈ અભાવ ના હોય, એની તરફ એને કોઈ દુર્ભાવ ના હોય, કોઈ પૈસા ખર્ચે તો એની સામે મારો જીવ ના બળતો હોય, પૈસા જોડેનો મારો ટોટલ કમ્ફર્ટ હોય, એબન્ડન્સ જોડેનો હું માનતો હોઉં જ્યારે કે being spiritual is also about having abundance. Being spiritual is not about scarcity. It is not about depriving yourself. It is not about somebody who denies himself all the time. It is not about somebody who is poor. Spirituality is about being rich. એટલે richness spiritual થવાની જરૂર છે, spiritual ને rich થવાની જરૂર છે. એક સમાવ ભેદ થઈ ગઈ છે કે તમે spiritual માણસ છો, તમારે ક્યાં પૈસાની જરૂર છે? એને હું spiritual છું, કન્સલ્ટન્ટ તરીકે કામ કરું છું, કોઈ જોડે ફી માંગુ અને તારું મને કે તમારે ક્યાં સ્પિરિચ્યુઅલ છો ને, તમારે પૈસા શું જરૂર છે, તમારે શું ફી વધારો, તમે ફકીર છો, બેસી રહો. I think that is his understanding. But so far as your responsibility is concerned, spirituality is better off with money, and that helps a spiritual person in spreading spirituality. મારી લાઈફની જર્નીમાં being rich and spiritual came in a manner that kind of came with struggles. હું 15-16 વર્ષનો હતો when my father expired. એકાદ વીકની બીમારી, હાર્ટ એટેક, અને નાની ઉંમર 56ની, અને he passed away suddenly. અને મધર અને અમે લોકો 5 છોકરાઓ, અને suddenly we didn't have a breadwinner in the family. એટલે એ વખતે બધી ફાઇનાન્શિયલ ડિફિકલ્ટી, ચેલેન્જીસની શરૂઆત થઈ, કારણ કે અમે લોકો બધા ભણનારા, મમ્મી પાસે એક નાનો થોડો ફેમિલી બિઝનેસ પપ્પાએ શરૂ કર્યો તો એ પણ બાકી અધરવાઇઝ કોઈ પૈસાની વ્યવસ્થા નહીં. એટલે આ સ્કૂલમાં કેવી રીતે સાયકલ પર જઈએ જેથી 10-15 કિલોમીટર હોય પણ બસના પાસના પૈસા બચાવી શકીએ, અને કઈ જરૂર પડે ત્યારે પોતાનો ગુજારો કરી લઈએ, એમ કરીને એક ફાઇનાન્શિયલ હાર્ડશિપ જોઈ ત્યારે મને કહ્યું ફાઇનાન્શિયલ હાર્ડશિપ તો નહીં ચાલે મારે લાઈફ, અને ફાઇનાન્શિયલ હાર્ડશિપને રિમૂવ કરવાની એક બેઝિક જરૂરિયાત છે. અને એટલે મને ખ્યાલ આવ્યો ત્યારે કે એટલીસ્ટ કોઈએ કહ્યું કે આયન અમદાવાદમાં જા તો કે તારા પ્રશ્નો બધા સોલ્વ થઈ જશે, એટલીસ્ટ તને આ બધા પ્રશ્નો જે છે કે નોકરી કોણ આપશે, ભણીશ પછી શું થશે, 2 પૈસા કમાઈશ કે નહીં, એ બધા પ્રશ્નો પતી જશે. એટલે પછી મંડી પડ્યો હું આઈઆઈએમ અમદાવાદ તરફ જવા માટે. પણ હું કોમર્સ ગ્રેજ્યુએટ અને વળી ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણેલો સ્કૂલમાં, એટલે મને કે અહીંયા તો આઈઆઈટીના છોકરાઓને મારે ચાન્સ લાગે છે, અને 90% આઈઆઈટી છે અમદાવાદમાં, તો કોઈ મળતું જ નથી. તું તો વળી કોમર્સ ગ્રેજ્યુએટ છે અને ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણ્યો, તારો અંગ્રેજી લાઈફ ઠેકાણા નથી, એટલે તું તો રહેવા જ દેજે. એટલે there are people in your life around you who always at times for good discourage કે તારા માટે આવું કામનું નથી, રહેવા દે. અને that kind of gave me even more strength કે કરવું તો આ છે, મુશ્કેલ છે પણ જો લાગે છે. અને ત્યારે પછી મહેનત કરી. ફર્સ્ટ અટેમ્પ્ટમાં વળી મારું કોમર્સ પત્યું એ પહેલાં મને ત્યારે 3 આઈઆઈએમ હતા, બેંગ્લોર, અમદાવાદ, કોલકાતા, અને એક બહારની એશિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, 3માં એડમિશન મળી ગયું. અને પછી તો એ જ રાહ જોવાની હતી કે કોમર્સમાં બધું પાસ થઈ ગયો, 50% ના આવે તો આ એડમિશન ફેલ જશે. પેલું કેરમમાં શું કિંગ કાઢો પછી પેલું એક કરવાની, અને મેં કહ્યું ખબર નહીં મળે તો આ કાબુ ના થાય. પણ ઓબ્વિયસલી પછી તો એમાં ઘણા સારા માર્ક્સ હતા. આઈએમ અમદાવાદમાં ગયો, પછી ત્યાંથી બહાર નીકળ્યો. એટલે પહેલાં તો એક ચીજ મેં એ કરી કે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટ્રગલમાંથી ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડિપેન્ડન્સમાં જવું હોય તો એક સમજવું પડશે કે મારા પોતાના પૈસાથી નહીં ચાલે. હું 10 થી જ્યાં કામ કરું એ પૈસો નહીં, પણ મારા પૈસા એક રન કરવાનું શરૂ કરવું પડશે. એટલે પહેલા જ પગારમાંથી થોડા પૈસા બચાવીને મેં લોકોને લોન આપવાની શરૂ કરી. એટલે લોનમાં વધારે ટકા મળે આપણને, બાકી તો શું મળે. તો એના ધંધામાં આપીએ પૈસા, પછી એને તકલીફો હોય, પૈસા પાછા આપે નહીં, અરે મને કે સાસુ બીમાર છે હમણાં, ધંધો ચાલતો નથી, બીજી બધી તકલીફો છે, પૈસા પાછા આવે નહીં. પૈસાની જગ્યાએ કોઈ વાર જમીન આપે, કોઈ વાર ફ્લેટ આપે, રિયલ એસ્ટેટ વાળા માણસ. પણ એમ કરતા કરતા મને લોકોના બિઝનેસ તરીકે ખબર પડી, એમની તકલીફો ખબર પડી. હું માનું છું કે જો ખરેખર કોઈએ પૈસાની સમજ કરે કેળવી હોય તો પહેલો તો એક પૈસાની લોન કોઈને આપીને આપવી. માણસ પણ પરખાઈ જાય અને તમે પોતે પણ પરખાઈ જાવ, તમે કેટલા પાણીમાં. અને જો પૈસા આપી અને તમે પાછા લઈ શક્યા તો એક તમને એટલી ફાઇનાન્સની સમજ પડી કે આમ અમદાવાદમાં ફાઇનાન્સ ભણાવે છે એક, અને તમે કોઈને પૈસા આપી અને પાછા લો અને એમાં 2 પૈસા કમાઈ શકતા હોય તો ખરેખર જે છે એ તમને ફાઇનાન્સ ઘર સુધીમાં મળી ગયું. એ શીખ્યા એમાંથી કરવા માટે. અને પછી મારી પોતાની કન્સલ્ટન્સી ફોર્મ ચાલુ કરી. એટલે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડિપેન્ડન્સથી પછી ફાઇનાન્શિયલ એબન્ડન્સ તરફની મારી જર્ની શરૂ થઈ. કામો બહુ સરસ મળ્યા મને, પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપમાં ત્યારે કામ બહુ થયા. રોડના 2-3 હજાર કિલોમીટરના કામ કર્યા એટલે બહુ પૈસા મળ્યા.
સારું થયું, કામ મારે ધંધું મળ્યું, એવું કામ મળ્યું કે જે ખીલી જવું. અને પછી 2005-6માં હું વિપાસના કરવા ગયો ઇગતપુરીમાં, અને એ આર્યમાં હું 10 દિવસનો જે પીરિયડ હતો એમાં તમારે ના વાંચવાનું કશું, ના લખવાનું કશું, ના કોઈની જોડે બોલવાનું, ના કોઈને સાંભળવાનું. પરિવાર કોઈ સામે મળે ને અમે જો ક્રોસ થઈએ જોડે કરવા ગયા હોય તો મારે આમ ના કરવાનું, ના સ્માઇલ આપવાનું. યુ આર ઇન યોર સોલિટરી કન્ફાઇનમેન્ટ. બુદ્ધે ખરેખર જ્યારે બુદ્ધ થયા ત્યારે આ રીતે એમની વિદ્યા સ્પ્રેડ કરી. એટલે એ મુશ્કેલ એટલામાં જ હતું કે આપણા બધાની જિંદગીમાં આજે હું કહેતો હતો કે અંદર વિધાઉટ એની આઉટસાઇડ ટ્રિગર હુ યુ આર, એ તમને ત્યારે ખબર પડે જ્યારે તમારી પાસે કોઈ ના હોય આસપાસ. અને પછી તમે શું છો, હાઉ કમ્ફર્ટેબલ યુ આર વિથ યોરસેલ્ફ વિધાઉટ એની. આઈ થિંક ધેટ ઇઝ વોટ આઈ લર્ન. અને પછી થોડી સ્પિરિચ્યુઆલિટીની સમજ આવી, મારી પોતાની જોડે કમ્ફર્ટ આવ્યો, બહારના કોઈ ટ્રિગર વિના હું શું છું એની પર કામ કરવાનો મોકો મળ્યો. પાછો આવ્યો પછી પાછા કામ શરૂ કર્યા, પણ કશું અંદર બદલાઈ ગયું. એટલે જે મને ગમે એની જોડે કામ કરું, જેની જોડે ના ગમે એની જોડે કામ ના કરું, જે સમયે ના ગમે એ કામ ના કરું. અને એકવાર એમાં એવું થયું કે ત્યારે અમને પેલો એક મોટો પ્રોજેક્ટ મળ્યો ઇન્ડિયાના સૌથી મોટા ગ્રુપનો. અને એમણે કહ્યું કે ભાઈ આ જયપુરમાં રોડ બને છે એટલે તમારી કન્સલ્ટન્સી, તમને તો આવડે છે પીપીપી કામ, તો અમને જોઈન થાવ. મને મજા આવી, અને મારા તો ગમતું કામ, આ કામ હું જાણું, આમને કામ કરતા આનંદ આવે, પૈસા સારા એ લોકોની જોડે. પછી એક દિવસ એમનો 7:30 ફોન આવ્યો સાંજે, મને કે તમે ઈમેલ જોઈ? મેં કીધું ના, 6 વાગ્યા તું જોતો નથી નોર્મલ. મને કે આ એક ઈમેલ જુઓ ને, અને કાલે સવારે મીટિંગ છે તો તમે સવારે જયપુરની ફ્લાઇટ લઈ લો. એટલે પછી હું ત્યારે સવારે જયપુરની ફ્લાઇટ લઈને એકવાર પહોંચ્યો. પછી મેં એમને મીટિંગ પછી મેં કીધું તમે આ રીતે રાત્રે મને દોડાવશો અને કામ કરાવશો તો મારું બધું ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે કામ. એટલે હું કે ધ્યાન રાખીશું, બને ત્યાં તમને આવી રીતે નહીં કરીએ. 15 દિવસ મહિનો થયો પછી બધું એકવાર ફરી ફોન આવ્યો. આ વખતે એના મેનેજર હતા, બોસનો ડાયરેક્ટર. મને કે પેલી ઈમેલ જોઈ? હવે મને કે આ વખતે મંથલીનો ટાઈમ મળ્યો છે અને તમારે આવવું પડે એવું છે, કાલ સવારે આવી જાઓ. મેં આવી જાઉં છું. પછી આવ્યો એટલે ફરી મેં વાત કરી, તમે આજે આ રીતે એકદમ મંગાવો, બોલાવો, દોડાવો, મારે બીજું બધું ચીજ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે, આ બધું મને જરા અઘરું પડે છે. કઈ વાત નહીં કે હવે ઓછું કરીશું. મહિનો રહીને ફરી પાછળ ના ડાયરેક્ટર મને કે આવી જાઓ કાલ સવારે. આ વખતે તો સીએમ મિનિસ્ટરનો ટાઈમ મળ્યો છે. એટલે મેં કીધું કે હું આવી જાઉં છું, પછી વાત કરીશ તમારે. એટલે પછી એના ડાયરેક્ટર હતા, વાત કરી. મેં કીધું હા તમે કહ્યું એ તો બરાબર છે, અને મને પ્રોજેક્ટ બી બહુ ગમે છે, તમારી જોડે કામ કરવું ગમે છે, પૈસા બહુ સારા છે, પણ મેં કીધું આ પદ્ધતિ જરા મને અઘરી પડે છે. કારણ કે આ બધી મારું ચીજો ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, મારે સવારે મેડિટેશન કરવું હોય, બીજું બધું કરવું હોય, મારે મારી રીતે કામ કરવું હોય. એટલે મને કે કામ તો સમજતા નથી. મને કે અમે શું ગ્રુપ છે તમે જાણો છો? અને મને કે આવા પ્રોજેક્ટ અમે 25 કરવાના છે, તમારા 120 માણસોનો સ્ટાફ અને 70 ઓફિસીસ આખા ઇન્ડિયામાં થશે. કારણ કે અમે આ જ કામ કરીએ છીએ, અમને મજા આવે તમે કરો છો, તમે આ કામ જાણો છો, અને અમારે આ જ કરવું છે. તમે જોઈન રહો, તમે સમજતા નથી. પણ આ મને શું છે તમે કહો છો, તમારી વાત કરી છે, મારે શું છે ધંધો વધારવો એ જ નથી, મારે it is lifestyle entrepreneurship. It's a business which suits my lifestyle, not my life has to be subservient to business needs. મેં એ વાત નથી કરવું. એટલે મને કે મને લાગે છે કે તમે સમજી નથી શકતા હું જે કહું છું એ, અને અમે શું છીએ, તમે શું છો, તમારી આગળ ફ્યુચરની ગ્રોથ પ્રોસ્પેક્ટ શું થશે એ બધું તમે કંઈ સમજી નથી શકતા. મને કે અત્યારે તમે ભલે જાઓ ઘરે કોઈ વાઈફ જોડે કે જે તમે વેલ વિશર સમજતા હો ને એનો પૂછજો ઓપિનિયન, અને પછી મને કહેજો ના. મેં કીધું અત્યારે મેં તમને ના કહી દીધી છે, પણ છતાંય પૂછી જોઈ. એટલે ઘરે જઈને રણનાને મેં વાત કરી કે આવું કઈ થયું છે, અને રણના તો વળી એકદમ મારાથી અદભુત, મને કે ના કામ કરે તો નહીં કરવાનું, આપણી પાસે તો એટલા પૈસા છે કે જતા નથી. નીડ્સ જે છે એ નીડ્સ વેર વેલ ડિફાઇન્ડ, આટલા જરૂરી છે એટલા, તો મને કે કશું નહીં કરવું તો આપણે બેન મળી રહેશે. તો આપણે ના ગમતું હોય કામ અને આમ અંદર એકદમ દોડાવતો હોય, બીજું બધું કરતા તો જશો. ત્યારે મેં ના કરી, અને દેટ વોઝ અ ટફ ડિસિઝન. અને પછી મારે 1-2 વાર મુખ્યમંત્રીઓ જોડે પણ કામ થયું હતું. ત્યારે શું થાય, લોકો એટલે મુખ્યમંત્રી કોઈ વાર કહે કે ભાઈ પારીજી શામ को मिलते हैं. હવે શામની મારી ભોપાલ અમદાવાદની ટ્રેન હોય, એટલે કહું કે સર वैसे तो मैं शाम को जा रहा हूँ पर आप बोलो तो रुक जाओ. એટલે પછી હું ડોક્ટર છે નહીં फिर जाओ अपने थोड़ी देर गाड़ी में बैठ जाओ, हम लोग 5 मिनट बात कर लेते हैं. જેમાં સીએમ જાય એટલે પછી એના મિનિસ્ટર ને સેક્રેટરી બધા તૂટી પડે મારી. મને કે તમે શું કરો છો? સીએમ જો પૂછે તમને કે તમને આવે છે સાંજે કે મળશો સાંજે, એટલે એ રિક્વેસ્ટ નથી, એ ઓર્ડર છે. તો એમને ટેવ છે એ રીતે નમ્રતાથી પૂછવા.
મને તો સમજવાનું, બધા લોકો મહિનો ટાઈમ નથી મળતો કોઈ સીએમ ને મળવું હોય તો લાઈવ ટ્યુબ હોય, તમે કરો તો ગાંઠ પણ જાઓ. અને 5 વર્ષ મેં કામ કર્યું, એકવાર એમને કહ્યું નથી કરવું, અને એકવાર મેં મારો પ્રોગ્રામ બદલવાની જરૂર નથી સમજી, અને એમને દર વખતે કહ્યું છે, અને દર વખતે એમને કહ્યું છે કે સારું તો પછી આપણે પ્લેનમાં બેસી જાઓ મારી જોડે, થોડી વાર અહીંયા ઉતરી જાઓ, ગાડીમાં વાત કરી લો. પણ he would never tell me to change your program, but at least you have courage to say what you want to say, irrespective of who you are talking, because you believe that you are equal in some way. He is chief minister, you are there, but as human beings, as souls, you are equal. And I think ये conviction આવે, I feel makes you spiritual, and spirituality brings that conviction. આપણા બધાના જિંદગીમાં એ ડિસિઝન આવતા હોય છે જ્યારે આપણે રીચ ને સ્પિરિચ્યુઅલ બંને બનવું હોય, અને એટ ટાઈમ સ્પિરિચ્યુઆલિટીના કોસ્ટ પર રીચ થઈ જતો, રીચના કોસ્ટ પર સ્પિરિચ્યુઅલ થઈએ, ત્યારે આપણા બધાના એક્સપિરિયન્સીસ, આપણા બધાના કન્વિક્શન, આપણી આસપાસના લોકો છે, they are the ones who would support us when they see that spark in you, કે આ માણસને એ બંને કરવું છે. I feel that all of you are perhaps rich, perhaps spiritual, perhaps both. If not, I would want that you start on that journey, and I can be part of that journey. I'll be happy to know about that, to walk on that journey with you. Thank you so much for giving me this opportunity, and any questions, observations, અત્યારે પરિમલભાઈ અલાઉડ છે, કેટલો ટાઈમ છે આઈ ડોન્ટ નો, અને પછી નહીતર પછી પણ he said about 15 minutes, so after let's have more question answering. That is much better than my talking, but I think this gave some kind of a background of what it is, and I think more interesting are the questions and answers. So let's have observations. કોઈને કંઈ લાગ્યું હોય, કોઈ અગ્રી કરતા હોય, ડિસએગ્રી કરતા હોય, કોઈના કંઈક અલગ અનુભવ હોય, પ્લીઝ શેર. યસ, તમે કીધું રીચ તો બધા જાણે છે કેવી રીતે થવાય, સ્પિરિચ્યુઅલિટી કેવી રીતે લવાય એ શીખવાડો. હા, એમ તો સ્પિરિચ્યુઆલિટી કેવી રીતે લાવે એ આવે એ શીખવાડો. એટલે સ્પિરિચ્યુઆલિટીની બધાની લેડર અલગ છે, બધાની સીડી સ્પિરિચ્યુઆલિટીની અલગ છે. એટલે ઘણા માનતા હોય છે કે સ્પિરિચ્યુઆલિટી એટલે શું, મેડિટેશન ના કરો સ્પિરિચ્યુઆલિટી ના થાય, then again it becomes ritual, કે પૂજા ના કરો ભગવાન ના મળે. મારું કહું છે કે spirituality is about spending time with yourself. How much time are you spending with yourself? એ તો પેલા ફોન થી કેટલો અલગ ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો તમે, કેટલી વખત ફોન તમારાથી અલગ હોય છે? Phone is near, Sorry. near than wife. એક પેલું માઇક તો આપો. હા, ઘરવાળીથી વધારે નજીક છે. બધા એવું કે છે, હું એકલો નથી. તમારો સ્વર છે પણ બધાનું કેવું, પણ મારું એ કહેવું છે કે પહેલી તો એ ચીજ છે કે તમારી પોતાની જાત જોડે સ્પેન્ડ કરવો પડશે. ઇટ ઇઝ અબાઉટ વોટ યુ નો. અને કંઈક હશે એવું તમારું કે જે ત્યારે તમે સમયને ભૂલી જતા હશો, એક તમે અલગ સ્ટાન્સમાં જતા રહેશો, એ શું છે તમારા માટે, શું છે? કંઈક હશે જે તમે કે તમારા આજુબાજુ રહેતા લોકોને ખબર બી હશે કે આ કરો છે મારા માટે મેડિટેશન છે, મને ખબર છે રન્ના માટે એ ડાન્સ છે. તો ડાન્સ કરે ત્યારે અલગ દુનિયામાં હોય છે. એ તમારી સ્પિરિચ્યુઆલિટીની શું સીડી છે તમને જ ખબર છે. જે કરતા તમે ખોવાઈ જાઓ, જે કરતા તમને એમ લાગે કે બીજું કશું મહત્વનું નથી, એ કરતા લાગે કે તમે એકદમ આનંદના સાગરમાં તરો, એ શું તમારા માટે? My work is my spirituality. બિલકુલ, I feel all our doctors like that only. અરે વાહ, I agree. Thank you so much. બિલકુલ. So I think એ તમારા પોતાના કામમાં જો તમને સ્પિરિચ્યુઆલિટી મળે તો એનાથી એવું તો કંઈ છે જ નહીં. જેમ સચિન તેંડુલકરને પેલું બેટિંગ કરતો હોય ને જે આનંદ મળે અને એમાં એને સ્પિરિચ્યુઆલિટી મળે એક થઈ જાય, એ તમારું જો કામ તમારી સ્પિરિચ્યુઆલિટી થઈ, આઈ થિંક એ તો સદનસીબ લોકો છે. આ બધું સચિન તેંડુલકર જેવા છે, બીજા પેલા લતા મંગેશકર જેવા છે, જે ગાય અને પોતાને જે સૌથી વધારે ગમે છે એ કરવા માટે જો તમને કોઈ પૈસા આપે, તેનાથી વધારે સારું શું હોય? તમે તો એ પૈસા આપવા તૈયાર છો. આ તો બધા જો તમારો પેશન્ટ સાંભળી લેશે તો કહેશે કોઈ સર્જરી કરવાની તમને તક આપું છું, સ્પિરિચ્યુઆલિટી તમે મને પૈસા આપો, તમારે વાહ વાહ. Thank you for my marketing. ખ્યાલ બતાવવા આવું છું.
પણ એટલે સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં અથવા તો તમને જ્યારે તમારા કામમાં when you make your hobby or passion your work, this is the advantage કે તમને જે મજા આવે છે એ જ કામ કરો. એના માટે તમે લોકોને પૈસા આપવા તૈયાર છો, લોકો તમને પૈસા આપે છે. એનાથી વધારે સારું શું જોઈએ? એટલે જે મને લોકો જોડે વાત કરવાનું આટલું બધું ગમે છે, હવે એની માટે પાછું મને કદાચ પૈસા મળે, પૈસાને પણ માન મળે, અત્યારે મને બોલાવે છે, રિસ્પેક્ટ આપે છે, ખાવાનું આપશે, એનાથી વધારે શું જોઈએ? એટલે તમને જે ગમતું હોય એ કામ કરવા માટેની વ્યવસ્થા થાય, જેમાં તમને પૈસા પણ મળે. તો ઇફેક્ટ આઈ ડોન્ટ નો તમારામાંથી કેટલા ઇકીગાઈ અંગે વાત સાંભળી. ઇકીગાઈ એટલે કોઈને ખબર છે? તો ઇકીગાઈ એક જાપાનીઝ કોન્સેપ્ટ છે, જેમાં ઇકીગાઈના 4 પાયા છે. જેને ઇકીગાઈ સાંભળી જેને ખબર છે? એક પહેલો પાયો કયો છે? યુ આર વેરી ગુડ એટ ઇટ, એક્સ્ટ્રીમલી ગુડ. અમે હું સર્જરી કર્યો, પતી ગઈ વાત, વેરી ગુડ એટ. સેકન્ડ, યુ એન્જોય ડુઇંગ ઇટ, આખી રાત કરે તો થાકે નહીં, યુ એન્જોય ડુઇંગ યોર વર્ક. થર્ડ, you get paid for it. Ikigai is not complete unless you also get paid for it. Fourth, world becomes a better place because of it. આ 4 જો પાયા મળી ગયા તમારે 4 મળે. તમે સર્જરી કરો છો, world becomes a better place, તમને મજા આવે છે, તમે ખીલી જાઓ છો, તમને કોઈ એના માટે પૈસા આપે છે, અને તમે you enjoy doing it, તમારા માટે એક મજા છે. એના જેવું તો પેલું સારું શું છે? અને છતાં પણ એ જ્યારે ઇકીગાઈ ઉપરાંત I think it's spirituality વાત આવે તો I would always say that do things where you don't need anything. એટલે ધારો કે સર્જરી કરવા માટે તમારી પાસે કોઈ ના હોય તો would you be miserable? ના. તો તમે તો પણ તમે એક એવી ચીજ, એવો ખૂણો કે જ્યાં તમે પોતે પોતાની માટે કમ્પ્લીટ છો, તમારે પેશન્ટની જરૂર નથી, ઓપરેશન થિયેટરની જરૂર નથી, તમે પોતાની જાતમાં મસ્ત છો, સ્પિરિચ્યુઅલ છો. પણ તમે કઈ કહેતા ઓપરેશનના પૈસા નહીં મળે તો ચેરિટી કરી, ઓપરેશન કરી. પણ મારું કે તમે તો ચેરિટી નહીં, તમે જરૂરિયાત નહીં, હા, ખાલી એવું નહીં બધા. પણ એમાંથી આઈ થિંક એક વાત જો કરીએ તો એમાંથી જે ક્લુ છે કે જો તમારું કેવું છે કે મારે ઓપરેશન કર્યા વિના નહીં રહેવાય, એની સામે મારું તમને કેવું છે કે એ સ્પિરિચ્યુઆલિટીનું જે તમારું ફાઇનલ સ્ટેપ છે એ જ છે where you would be without that also calm and peaceful. તમારે કોઈ તમે કહો તો આ રીતે તમે પહેલા તો કોઈ ચેરિટી કરજો, ચેરિટી નહીં તમે સામેથી પૈસા આપશો લોકો કે તમારે જ નહીં રહેવાય સર્જરી કરે, ત્યાં તને પૈસા આપું પણ તું ઓપરેશન તો કરાય મારી, તો તું શું કરીશ? તું તારા માટે નહીં મારા માટે કરાય. એટલે મારું કહે એ જે છે એ વર્કનું પેલું વળગણ છે છેલ્લે, એ તમારા માટે છેલ્લો સ્ટેપ છે છોડવાનું, કે વળગણ નહીં, સર્જરી નહીં કરવું, અને હું સ્પિરિચ્યુઅલી તો બી મજા મારી. અને ધેટ ઇઝ અબાઉટ યોરસેલ્ફ, being with you, being inward, જે કોઈ અંદર શું થતું એ. પણ થેન્ક યુ સો મચ ફોર બ્રિંગિંગ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. યસ, ઓકે, યસ પ્લીઝ. Spirituality can be spread. Doesn't it grow from within? Can you ask someone to be, or can you convince someone to be spiritual? I think no. It can be spread. It grows from within, and you realize at one point how Valmiki became Valmiki suddenly. It grew from within. You can't make anyone spiritual by preaching or by convincing or by any other way. I think so. Okay, so I am saying that there are, okay, that is one way. I think in spirituality બાબતની ઘણી બાબતોમાં હું કહું, entrepreneurship હું EDI-માં એડવાઇઝિંગ બોડીમાં છું, એટલે EDI-માં અમે લોકો ઘણીવાર entrepreneurship development ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં વિચાર કર્યો, અને ઘણા કહે કે ભાઈ entrepreneurship cannot be taught. અંદર છે તો તમારી રિસ્ક ટેકિંગ કેપેબિલિટી છે અંદર છે, તમે entrepreneur છો કે નથી એ કંઈ ભણાવાય નહીં. ઘણી બાબતો આ અંગે કહેવાતું હોય છે કે તમે આ ચીજ ભણાવી ના શકો, અને એ બધા સામે કમલભાઈ છે તો સ્કૂલોમાં ભણાવે છે, પણ હું ગણું છું કે ઘણી ખરી જગ્યાએ એ પ્રૂવ થયેલું છે, એ જોવાયેલું છે કે આ ચીજ સ્પ્રેડ થાય છે જો તમે કરવા માંગો છો. જેમ તમે કહો કે અત્યારના બધા સદગુરુ છે, જે પેલા શ્રી શ્રી છે, જે બીજા જે પણ લોકો માં સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં કંઈક એક સ્ટેપ આગળ છે, ઓશો હતા, તો આઈ થિંક એ લોકોનું પહેલું કામ છે સ્પ્રેડ કરવા, અને એ સ્પ્રેડ કરવાથી તમે કહ્યું કેટલું થશે મને નથી ખબર, કદાચ ના બી થાય. અત્યારે પણ મારા ખ્યાલથી જ્યારે હું પરિમલભાઈ આ ડિસ્કસ કરતા હતા ત્યારે કેમ કહ્યું, મેં કીધું લોકો એ તૈયાર હશે નહીં હોય ખબર નથી, પણ એટલીસ્ટ હું તો કહીશ, હું ખીલી જઈશ. મેં તો મારું આગળ સ્પ્રેડ કર્યું, હવે માંથી કેટલા થાય, એક થાય, કોઈ વાર ના થાય, તમે 10 બી નાખ્યા, 10 કોઈ વાર ના ઉગે,
50 નાખ્યા કોઈ વાર ના ઉગે, પણ 51 કદાચ ઉગી જાય. અને સ્પિરિચ્યુઆલિટી સ્પ્રેડ થાય છે, એમાં મારા ખ્યાલથી સ્પિરિચ્યુઅલ લોકોનો ભાગ છે. બીજું તમે જે કહ્યું એ ક્યારે થશે? જ્યારે સ્પિરિચ્યુઆલિટી શીખવાડવી જ નહીં પડે, જ્યારે ક્રિટિકલ માસ ઓફ પીપલ વુડ બીકમ સ્પિરિચ્યુઅલ. એટલે આપણા રૂમમાં જેમ હું માનું છું કે આપણા 90% લોકો સ્પિરિચ્યુઅલ થઈ ગયા, બાકીના 10%ને મહેનત કરવાની જરૂર નથી, અંદરથી જ સ્ફૂર્ત છે. અરે કે સ્પિરિચ્યુઅલ જેવું કંઈ લાગે છે તો કેમ? અરે કે બાજુમાં સ્પિરિચ્યુઅલ છે, અહીં છે, એનર્જી છે, આપણે ત્યાં જે બધું વાઇબ્રેશન છે એ સ્પિરિચ્યુઅલ થઈ જશે. અમુક વાર આપણને મંદિરમાં જઈએ એકવાર શાંતિ લાગે, અમુક વાર કોઈની જોડે બેસીએ શાંતિ લાગે, અમુક વાર આકાશને જોતા પડ્યા રહીએ ત્યારે શાંતિ લાગે, અમુક વાર કોઈને બાગમાં શાંતિ લાગે, કોઈને ગાતા પરિમલભાઈ જેવા, કોઈને ડાન્સ કરતા રમના જેવા. એ બધાને જે અંદર શાંતિ ઊભી થાય છે એ મારા ખ્યાલથી આસાની રીતે થઈ જશે જો એટલા ક્રિટિકલ માસ ઓફ પીપલ થઈ જશે. જેમ અત્યારે તમારે ચિંતા કરવી હોય તો તમારે એના માટે બહુ મહેનત કરવાની જરૂર છે ના. ચિંતા એમ જ બેઠા થઈ અરે આમને કશું ના થાય, આમ તો વરસાદ ના પડ્યો, હમણાં જવાનું છે આપણે, અને જતી વખતે ચાલો વરસાદ પડ્યો પછી બધું. હવે આ ચિંતા કરવાનું કોઈ કારણ નથી, પણ આપણે લોકોને એવી ટેવ પડી. એ પછી ટેવ શાંતિની પડશે. અત્યારે જે અશાંતિ સાહજિક છે, અત્યારે જે સ્ટ્રેસ સાહજિક છે, અત્યારે જે આપણને નેગેટિવિટી અમુક વાર સાહજિક છે, પ્રયત્ન નથી કરવો પડતો, એની મેળા આવી જાય છે. એ જો સ્પિરિચ્યુઆલિટીને સાહજિક બનાવી હોય, જેમાં બધાએ મહેનત જ નહીં કરવી પડે, તો અમુક લોકોએ મહેનત કરીને એને ક્રિટિકલ માસ સુધી લઈ જવી પડશે, પછી એની મેળા થઈ જશે. તમે કહ્યું પછી શીખવાડવાની જરૂર નહીં પડે. અત્યારે કદાચ જરૂર છે, મે બી 25 વર્ષ રહીને પરિમલભાઈને કોઈને બોલાવવાની જરૂર નહીં પડે, સ્પિરિચ્યુઆલિટી વાત કરવાની જરૂર નહીં પડે, પણ અત્યારે આપણે સ્પ્રેડ કરીએ કે ક્રિટિકલ માસ પહોંચી જાય. યસ. जोधपुर गया था, ललितના એક ફ્રેન્ડ અમને જોબ ઓફર્સ લઈ ગયા હતા, લાઈક ટિકિટ્સ, ત્યાં તાજમાં એકોમોડેશન એન્ડ રિટર્નિંગ ગિફ્ટ્સ, એવરીથિંગ એમની પાસેથી. અને એમાં ઘણા બધા જૈન હતા, એટલે સવારે મોઢામાં કંઈ પણ નાખતા પહેલા મંદિર જવાનું, એવરીથિંગ. પછી અમે લોકો અમુક જે નાકોડા પણ જવાના હતા. એટલે નીકળતી વખતે એમાંથી એક જણે અમને કહ્યું કે ભાઈ તમે આટલું બધું આ કરો છો, તમારા વાઈફ તો ચોવ્યા રાતે, તો બોલે તમે પણ ચલો, બોલે થોડું ધર્મ માટે. એમને શું જવાબ આપ્યો કે મારો જિંદગીમાં એક જ ધર્મ છે, પૈસા. એટલે પણ એમને જે જાણે છે કે ચાલતા ફરતા એટલા લોકોની મદદ કરે છે ને, કોઈને મતલબ આજે કાર પાર્કિંગમાં હોય અને ત્યાંથી નીકળે તો ત્યાંનો જે વોચમેન હોય કે ગમે તે જે એમને ગાઈડ કરતું હોય, એના હાથમાં એ અમુક અમાઉન્ટ મૂક્યા વગર. એટલે ઘણી વાર હું એ વિચારું છું કે જે સ્પિરિચ્યુઆલિટી છે ઇટ્સ નોટ ઇન ક્રિયાઓમાં નથી, બિલકુલ. રિચ્યુઅલ ઇઝ નોટ સ્પિરિચ્યુઅલ. જે આપણે કહીએ છીએ કે રિચ્યુઆલિટીમાં સ્પિરિચ્યુઆલિટી છે જ નહીં. બિલકુલ. અમે લોકો વારાણસી પણ સાથે ગયા હતા, એમની વાઈફ બધી ફૂલ ડે ક્રિયાઓમાં ઓહો. અને જી એ ભાઈ બિલકુલ. ક્રિયાઓથી અલગ, મંદિરોથી અલગ, પૂજાથી અલગ. વેરી ગુડ. આઈ ફીલ કે આમાં એક જ ફાઇનલ જે સ્ટેપ છે સ્પિરિચ્યુઆલિટીનો એ છે કે જ્યારે તમારે કોઈની મદદ કરવાની જરૂર ના પડવી જોઈએ. જેમ આપણા ડોક્ટર સાહેબને ઓપરેશન કરવાની જરૂર પડે તો મુશ્કેલી છે, કારણ કે શું પછી ઓપરેશન નીકળી નહીં શકાય. એટલે ધેન યુ નીડ સમ પીપલ, ધેન યુ નીડ પેશન્ટ. હવે પેશન્ટ વિના તો તમે ઓપરેશન ના કરી શકો. એમ તમને કોઈ ના મદદ કરવા વાળું હોય તો આર યુ સ્ટીલ હેપી? Are you still by yourself and very happy, content, loving, grateful? Or you need somebody to help? જો હેલ્પ કર્યા વિના મિઝરેબલ હો તો મુશ્કેલ. અધરવાઇઝ ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ કે તમે એટલીસ્ટ કોઈને મદદ કરો છો, તમે રિચ્યુઅલ્સમાં નથી માનતા અને તમે લોકોને મદદ કર્યા છો, પૈસા આપો છો, બહુ સારી વાત છે. અને ઉપરથી આવા મિત્રો કે જે પ્લેનની ટિકિટ ને બધું કરે તો એના બધાને નંબર આપી દેજો. એ તો શું બધાને હાથ જોઈએ છે કે ભાઈ પ્લેનમાં ટિકિટ કરાવે, રિટર્ન ગિફ્ટ આપે. આવા મિત્રોની તો દરેકને તલાશ છે. એટલે શું બધાને આપી દેજો આ તો. બસ આ લાસ્ટ એક. હા બોલો. બટ આ લાસ્ટ વન પરિમલભાઈનો આદેશ છે. સર ક્વેશ્ચન નથી જી ઓબ્ઝર્વેશન પ્લીઝ. સર આ મંચ પર તમે કમલભાઈ જેવા
લોકો જોડાયા છો તો જે આમનો સવાલ હતો કે કેવી રીતના આપણે વધારવું જી. સ્પિરિચ્યુઆલિટી, જી તો એક નાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ કે તમે ગવર્મેન્ટમાં રજૂઆત કરીને કમલભાઈ જેવા લોકો ટ્રસ્ટીઓ સ્કૂલમાં નાનપણથી છોકરાઓને આધ્યાત્મ વિશે કે સ્પિરિચ્યુઆલિટી વિશે જો કરાવે ને, તો આ 50 વર્ષની ઉંમર બી આપણને શોધવું ના પડે. ખરેખર બહુ સરસ વાત કરી તમે. આ સજેશન હું ને ખબર મેં તો આ અંગેના ઘણા જ્યાં એજ્યુકેશન ફોરમ પર જઉં છું, એકાદો હમણાં પેનલ ડિસ્કશન હતું એની પહેલા વાત કરતો હતો સ્પિરિચ્યુઆલિટી. ઘણા લોકો કહે કે યાર નાના બાળકોને સ્પિરિચ્યુઆલિટી આ ઉંમરે કેવી રીતે શીખવાડી શકો? અને મેં માન્યું છે કે નાના બાળકોને જ સ્પિરિચ્યુઆલિટી શીખવાડવી જોઈએ. એટલા માટે બે કારણ. એક તો અમે લોકો તો ઝેવિયર્સમાં તમને મોરલ સાયન્સ ભણાવતા. હવે મોરલ સાયન્સ જે છે એ એક રીતે બરાબર. બીજું હું ગણું છું કે પૈસા અને એજ્યુકેશન એ બંને પાવર છે. અને પાવર શું કરે? તમે જે છો એને 100 ગણો પાવર આપી દો. એટલે જો તમે કંજૂસ હો તો 100 ગણા પૈસા આવે. તમને એમ થાય કે લલિત જેવો માણસ આટલા બધા પૈસા છે, એને પૈસા કેમ નથી છૂટતા? પણ જો તમે કંજૂસ હો અને પૈસા આવે તો તમે 100 ગણા કંજૂસ થઈ જાઓ. તમે જો દુખી હો અને પૈસા આવે તો 100 ગણા ડિપ્રેસ થઈ જાઓ. તમે જો શાંત હો અને પૈસા આવે તો મેડિટેશનમાં જતા રહો. એટલે તમારે પૈસા મળે અથવા એજ્યુકેશન એ બંને પાવર છે. એ પહેલા વ્યક્તિને તૈયાર કરી રાખવાની છે. એટલે એ જે 100 ગણી થાય એ 100 ગણી રાવણ તરફ જાય છે કે રામ તરફ જાય છે એ પહેલા નક્કી કરવું. અને કમલભાઈ તો આ બધી ચેલેન્જીસ કાયમ ઉપાડતા હોય છે. કમલભાઈ ની તમારી વાત એમના સુધી પહોંચી ગઈ છે. સરના મારા બંને છોકરાઓ એમની સ્કૂલમાં જ ભણે ને સર તો દરેક મંચ પરથી બોલે જ છે, અમને તો ખબર જ છે. પણ આ તો ગવર્મેન્ટનો થોડો સપોર્ટ આવે ને. બિલકુલ. થેન્ક યુ સો મચ ટુ ઓલ ઓફ યુ. Thank you, Nayan bhai. Very nice talk.